بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے جانا کہ جب انسان زنا کے راستے پر چلتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، غیر محرموں سے تعلقات قائم کرتا ہے، اور پھر اس زمانے میں جو سوشل میڈیا کا ایک غلط استعمال ہے، وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ ایسی ویب سائٹس وزٹ کرتا ہے کہ جہاں پر اس کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے۔ تو جب انسان ان راستوں پہ چلتا ہے، یعنی شیطان کا راستہ، زنا کا راستہ، بے حیائی کا راستہ، تو اس راستے میں اس کے لیے کیا کیا خطرات ہیں۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ آخر کیوں انسان بے حیائی کے راستے پر جا پڑتا ہے، کیوں انسان زنا کے راستے پر چلنے لگتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو زنا کے راستے پر لے چلنے میں مدد کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو زنا کے راستے پر چلنے میں مدد کرتی ہے وہ ہے ایمان کی کمزوری۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہو تو پھر وہ زنا کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان تمام اچھی چیزوں کی جڑ ہے، اور ایمان کی کمزوری تمام کی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایمان دراصل انسان کے دل میں موجود وہ چٹان ہے کہ جس میں شہوتیں، خواہشات اور شیطان کی پیروی، یہ ساری چیزیں آ کر ٹکراتی ہیں۔ تو جب انسان کے دل میں موجود ایمان کی یہ چٹان مضبوط ہوتی ہے تو وہ خواہشات ٹکرا کر خود بخود چور چور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان کے دل میں ایمان ہی کمزور ہو تو وہ ایمان خود بخود سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور پھر دل کے اندر خواہشات اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔ پھر انسان اپنے دل سے شیطان کی پیروی اور اتباع کرنے لگتا ہے، شیطان کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کے دل کا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر انسان اللہ رب العزت کے راستے پر چلے گا، اور جیسے جیسے جوں ایمان کمزور ہوتا جائے گا انسان راہ راست سے ہٹتا چلا جائے گا، وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر بری راہوں پر چلنے لگے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے تعلق سے، زنا اور ایمان کا جو آپسی تعلق ہے وہ بیان فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو زنا اور ایمان میں ایسی تضاد ہے کہ جیسے انسان زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، وہ ایمان والا نہیں ہوتا، یعنی اس کا ایمان بہت کمزور پڑ جاتا ہے، اس کا ایمان بسا اوقات نکل چکتا ہے زنا کرتے وقت۔ اور میں جس زنا کی بات کر رہا ہوں صرف جسمانی ہی زنا نہیں، بلکہ زنا اپنی تمام شکلوں کے ساتھ، آنکھوں کا زنا ہو، کانوں کا زنا ہو، زبان کا زنا ہو، ہاتھ پاؤں کا زنا ہو، انسان کی سوچ، اس کی فکر، اس کے خیال کا زنا ہو، یہ تمام کی تمام زنا کی جو بھی شکلیں اور صورتیں ہیں، دراصل یہ ساری چیزیں آتی ہی تب ہیں جب انسان کا ایمان کمزور پڑ جائے، اور جیسے جیسے ایمان مضبوط ہوگا زنا اور زنا کے خیالات ختم ہوں گے، پھر اس کی آنکھیں زنا نہیں کریں گی، پھر اس کے کانوں کو زنا کی خواہش نہیں ہوگی، پھر اس کی زبان زنا والی بولیاں نہیں بولیں گی، پھر اس کے ہاتھ زنا نہیں کریں گے، پھر اس کا موبائل بھی محفوظ رہے گا، پھر وہ تنہائیوں کے گناہ سے بچ جائے گا جب انسان کا ایمان مضبوط ہو۔ اور ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہیں، ایمان والے بندے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کی بات کی جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کا دل کپ کپا جاتا ہے، یعنی طرح اندر سے ایک طرح کے سرور کی کیفیت ہوتی ہے، خوشی کی کیفیت، اور اس خوشی کی کیفیت کے اندر خوف کے بھی ملے جلے جذبات ہوتے ہیں، خوف کی، ڈر کی اور خوشی کی جو ایک مجموعی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا ہوگا۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں
देखें सुबह से शाम तक हम कौन कौन से काम कर रहे हैं। और मैं आपसे ज़ाती तौर पर पर्सनली ये कहूँगा, ये अर्ज़ करूँगा कि आप अगर कुरान पाक का मुताला करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कभी कभी कुरान पाक का मुताला करते हैं, कभी कभी कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो फिर आज से मेरी गुजारिश होगी आपसे कि कम अज़ कम आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, कम अज़ कम इतना सा वक्त आप कुरान शरीफ के साथ गुजारें। आप चाहें तो इस वक्त में कुरान पाक की यूं ही तिलावत करें, इससे भी ईमान की कैफियत बढ़ेगी और बेहतर होगा कि कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुरान पाक ख़ुद से पढ़ने की किताब नहीं है, कुरान पाक का तर्जुमा हर शख्स नहीं पढ़ सकता। इस बेबुनियाद बात को अपने दिल से निकाल दें। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों की हिदायत के लिए उतारा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के लिए कुछ ऐसे लोग ख़ास नहीं किए हैं, यही लोग कुरान पाक में मौजूद हिदायत दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। बल्कि कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर फरमाया कि हमने कुरान पाक को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बनाया। कुरान पाक में जो आयतें हैं वो हर एक के लिए खुली हुई हैं, वाज़ेह हैं। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, कि हमने जो कुरान आप पर उतारा है ये हर चीज़ की वजाहत करता है, इसमें हर चीज़ वाज़ेह तौर पर, खुले तौर पर मौजूद है। और जो अहकाम की आयतें हैं, अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया, अब नमाज की सारी तशरीहात, नमाज के अरकान, नमाज के औराद और नमाज में मौजूद तमाम फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, आदाब, मुस्तहब्बात, ये हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आपकी सीरत से मिलेंगी। लेकिन कुरान पाक में जो वो आयतें हैं जो आम लोगों के लिए हैं, जिनमें अहकाम का तज़किरा नहीं है, वो तो सभी पढ़ सकते हैं, सब समझ सकते हैं। तो आप 20-30 मिनट रोज़ाना की बुनियाद पर आप ये वक्त निकालें और इस वक्त में आप कुरान करीम का मुताला करें, चाहे तिलावत करें, जो आपको सहूलत हो, जो आपकी तबीयत चाहे। कभी आपका दिल चाहा तो आप वक्त को थोड़ा बढ़ा लें, कभी तबीयत चाहे तो सिर्फ तिलावत कर लें, कभी तबीयत चाहे तो तर्जुमा देख लें, कभी तबीयत चाहे तो तफसीर देख लें। इस तरह से ईमान बढ़ेगा, ईमान मजबूत होगा। ईमान को बढ़ाने के लिए हमें अपनी कोशिशें करनी होंगी। हम जब कुरान पाक को पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, मुताला करेंगे, तो फिर हमारे ईमान की कैफियत बढ़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान पाक की तिलावत ख़ुद से नहीं कर सकते, तो उनके लिए ईमान को बढ़ाने की सूरत ये होगी कि वो कुरान पाक की तिलावत सुना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब इनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है ज़ादतहुम ईमाना, तो इनका ईमान बढ़ जाता है। गोया कि कुरान पाक की तिलावत को सुनना ईमान को बढ़ाता है। तो आप कुरान पाक की तिलावत भी सुना करें, मुमकिन हो सके आप तर्जमे भी सुना करें, आप तफसीर भी सुने। इस तरह से ईमान की कैफियत बढ़ेगी, ईमान की कैफियत मजबूत होगी, ईमान में इजाफ़ा होगा। और जब बंदे का ईमान बढ़ जाता है, ईमान मजबूत हो जाता है, तो वो दिल में उस चट्टान की तरह बन जाता है, जहाँ ख्वाहिशें आती हैं तो ख़ुद चकनाचूर हो जाती हैं, जहाँ शैतान के वसवसे आते हैं तो वो वसवसे ख़ुद चूर चूर और रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। तो हमें अपने दिल में मौजूद ईमान को उसी मजबूत चट्टान की तरह बनाना होगा। और इसके लिए कुरान पाक की तिलावत करना, कुरान का मुताला करना, इसी तरह से कुरान पाक की तिलावत सुनना, कुरान पाक की तफसीर को सुनना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना, सहाबे किराम के हालात पढ़ना, अल्लाह ताला की आयतों में, अल्लाह की निशानियों में गौर करना, फ़िक्र करना, इनसे ईमान बढ़ता है। अब जब अल्लाह ताला की आयत में, यानी अल्लाह की मौजूद निशानियों में गौर करेंगे, जो आसमानों में निशानियाँ हैं, ज़मीनों में निशानियाँ हैं, ख़ुद हमारी ज़ात में अल्लाह ने लाखों करोड़ों निशानियाँ रखी हैं, जब हम इनमें गौर करेंगे, अल्लाह ने ये कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, तो हमारा ईमान मजबूत तरीन हो जाएगा। और जैसे जैसे ईमान मजबूत होगा, ज़ना का रास्ता मुश्किल हो जाएगा, हलाल का रास्ता आसान हो जाएगा। तो ज़ना की तरफ ले जाने वाले असबाब में से सबसे पहला सबब है ईमान की कमज़ोरी। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत बनाएं, ताकि हमारा ईमान कमज़ोर ना रहे और कमज़ोरी की वजह से हम ज़ना के रास्ते पर ना चल पड़ें।
ہمارا ایمان مضبوط رہے اور ہم زنا کے راستے سے بچے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔